जुगो जुगो टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु महाराज जी की अपर अपार अजमत बख्शिश प्रभात समय सत्संगत के पल सानू प्राप्त होए ने। अजे हुणे आप जी ने अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक हुक्मनामे के रूप में स्रोत किया है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरवाकां दी असीं तकरीर करांगे, विचार करांगे। सो आओ गुरफतेह दी सांझ दे नाल आपां विचार दा आगाज़ करिए। कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये बचन राग सोरठ विचों है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक जी इस पावन बचन उचार रहे ने। शब्द कोई बहुत लमेरा नहीं, दो बंदां दा वाक है। विचार दा आगाज़ प्रारंभता रहाओ दे बंद तो कर रहे हाँ। गुरुदेव बयान करते ने हर के नाम की वडियाई आठ पहर गुण गाई गुरपूरे ते पाई रहाओ। हर के नाम की वडियाई गुरबाणी दे विच नाम नन्ने नूं कन्ना ते मम्मा ये अखर अपने आप दे विच लै लईए। इहदी रैपीटिशन सब तो वध आ। वार वार बाबा जी ये लफज लिया रहे हैं उस रूप दे विच। ते जे होर इनू सरल करके देखिए तो जो नानक प्रस्तरां ने, नानक दे विश्वासी ने, उन्होंने नाम धारी या नाम के रूप दे विच रंगे हुए भी कहा जाता है। साडे लई ते लफज भी ये यूज़ किया जाता है कि नानक नाम लेवा। मतलब जो कई बार मनने असीं है कि नानक दा नाम लेंदे ने, एक्चुअल लैवल ते नानक नाम लेवा नानक दे दिते नाम दे विच रहण वाले, ये बात आ। क्योंकि नानक दा राह नाम दा राह आ। जे इनू होर सरल कर लईए तो जिवें बाबा जी जोगियां नूं बयान करदे कि जोगियो तुसी संसार विच चल के रहो। वो संसार तो they have renounced the world and then they went all the way to mountains and jungles and they were thinking they can attain their spirituality while renouncing this world. Babaji is saying no, don't live in any illiteration or any kind of wrong information. If you want to enjoy the highest pleasure of Almighty or oneness, then you have to live in the world where human beings are living and go to the actually जिथे परिवार रहिंदे ने, समाज रहिंदा आ। ते वो बाबा जी नूं कहन लगे कि समाज संसार दे विच ते माया है, लालच है, क्रोध है, वासना है, स्वार्थी लोग रहिंदे ने उत्थे, हवसगिरीयत है। उत्थे ते असी खराब हो जावांगे, गर्क जाएंगे। क्योंकि जे आपां गारे च वड़ांगे, दलदल विच वड़ांगे तो लिबड़ जावांगे। तो बाबा जी फिर उन्होंने एग्जाम्पल करते हैं ऐसा नहीं होंदा। जे तुहाडा ही मैटाफोर यूज़ कर लिया जाए, तुसी कहंदे हो कि दलदल है, गाब है, तो गाब ते दलदल विच सब कुछ लिबड़ थोड़ा जांदा है। उहदे विच कुछ ऐसियां चीज़ां भी ने जिहड़ियां उहदे विचों भी उभर आउंदियां ने। वो किहड़ियां चीज़ां ने जी? सिद्ध गोष्ठ च पढ़ीए, जैसे जल में कमल निरालम। कौल दा फुल नहीं देखिया कदी तुसी? चिक्कड़ दे विचों निरलेप हो जाता है, पानी दे विच रह के पानी तो निरलेप हो जाता है। नो डाउट संसार दे विच सब भला नहीं गा, सब चंगा नहीं गा, बुराई भी है। गुरु नानक साहब ते आप इहदा बयान करते जो जपजी साहब पढ़ते हाँ, असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गलवड हत्या कमाए। संसार ही सारा है, गिनती नहीं की जा सकती। चोरी चकारी ठगी झूठ कूड़ कुचज कुसत ये सारे का प्रताप प्रभाव आले दुआले नज़र पेगा। तो बाबा जी कहते तुहाडी गल बिल्कुल वाजिब मन ली भी दलदल है
This world is like a swamp. It's full with mud, full with actually you can say filth. But at the same time, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣਾ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇਗੀ, ਭਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਆ। ਜੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਬੁਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੀ ਨਾਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਡ ਆ, ਗਾਰਾ ਆ, ਗਾਬ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੌਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਮੱਡ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਨੂੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਂਝ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ? ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ, ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਚੈਂਟਿੰਗ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ। ਕੁਛ ਵਰਡ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਉਸਨੇ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਇਫ ਆਈ ਹਰਟ ਯੂ, but my intention was
to give you some sort of inspiration so that you can do good in your life. Oh, forget about it, Dad. I will show you something tomorrow morning. ठीक है जी. अगले दिन उसने फिर उन्होंने एक चीज़ शो की. चीज़ जिहड़ी शो की ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ. ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਹੀ ਬੇਸਬਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ when I was very small. ਕਹਿੰਦਾ how do you know that idea that game is gonna be your destiny? ਕਹਿੰਦਾ because my dad told me. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਟ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਬੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ. ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬੇਸਬਾਲ. ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਸਟਕ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਦੈਟ. ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਐਂਡ ਅਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਹਰਫਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ. ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰੋਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆ. ਹੁਣ ਸਰੋਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੀਏ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ. ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ. ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਣਗਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਾਨ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਪਾਈਐ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰੋਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏਗੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ, ਅਮਲ ਬਣ ਕੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਪੌਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. once something is a thought, don't think it's just a thought. Very soon it's gonna your words. ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ. ਜੋ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਟਸ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨ ਵਰਡਸ, then words convert in sort of actions. ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ. once actually we won't pay attention toward ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਨੇ
ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਰੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੋਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਰੂਟਸ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰੋਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉਗਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਗ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਉੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਉਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੋਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਲਥੀ ਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਕਨਵਿੰਸਸ ਵੈਰੀ ਡੀਪਲੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੇਥ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਦਾ ਡਰ ਦਏ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਥਿਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਮਿਟਡ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਖਸ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਸੀ ਔਰ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟ ਅੰਡਰ ਦ ਸੌ। I will sit there, but I cannot go away or actually face away from this ultimate reality. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਡੀਪ ਬੀਜੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੋ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਜੋਕ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਤਨੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਮਾਲਕ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, एक जी क्या बखाने हाओ क्या बल 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 सद बल जाओ। एक जीव तेनू की बयान करेगी ते की बखान करेगी। मैं ते मालक बड़ा छोटा जिहा एक जर्रा हाँ, मैं की तेरी वडियाई करांगा। ते छड्डो इस गल दे उत्ते, किते गुरु साहब गुरु नानक साहब शब्द पढ़दे असी कि बलिहारी कुदरत वसिया। मैं कादर तेनू नहीं जानदा, मैं तेरी कुदरत दे रूप रंग देखदा हाँ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਸੀਨੀਅਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਭ ਰੂਪ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ, ਅਰੂਪ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ they are inflated, they are going high, and due to that reason we are all looking some sort of vehicles which are more economical. Suppose ਇੱਕ ਐਡ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦੋ, ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੀਟਰ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੈਟਸ ਬਾਏ ਦਿਸ ਵਹੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੈਸ ਬੜੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਵੋ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ you know, I'm speechless, I don't have any words now, this thing actually is beyond my explanation, ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬੇਅੰਤ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ, what else I can say। ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪਨ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਹਰਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ। ਅੱਖਰ ਕੁਰੇਦੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰੇਦੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਿੱਟੀ ਡਰਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਡਰਟ ਡਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਐਪਲਸ, ਔਰੇਂਜਸ, ਪਲਮਸ, ਚੈਰੀਜ਼, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਹੈ ਨਾ। ਭਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਨਾ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਟਾਪ ਸੋਇਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨਿਊਰ ਆ। ਮੈਨਿਊਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਓ ਫਾਰਮਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਊਜ਼ ਦਾ ਮੈਨਿਊਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨਿਊਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੜਹੈਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼, ਇਹ ਕੀ ਤਸਵਾਈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੜਹੈਂਦ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਨਿਊਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ, ਬੁਰਿਆਈ, ਚੰਗਿਆਈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਘਟੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਸ਼ਖਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਧਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਮ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਹਿਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭੱਜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਕਟ ਕਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਤੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰੋਹਤਾਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਕਟ ਸੀ, ਉਹ 2-2 ਜੈਕਟਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਤੇੜ ਲੰਗੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨੋ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪਏ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਸਮਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਜਬ ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੀਵੇਬਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੇਕਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹੇਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਤੂਰਾ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਚੜਾ ਲੋਗੇ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਲਿਡ ਪੱਥਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬਸ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਸਣ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ, ਅਕਲ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਹੈ ਵਡਿਆਈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਵੈਸੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਆ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣਗਾਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਸੱਤੋ ਪਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਈਡੀਅਮ, ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਵਕਤ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਕਰੋ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਵੇਅਰ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਆ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਾਇਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਰਹੀ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਟ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨ ਸੰਜਮ ਸੇ, ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ, ਬੰਦਾ ਔਖਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਖਾ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੰਜਮ ਸੇ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ 15 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੇ ਮਸਲ ਇੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਏ। ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਲਈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ alcohol is a poison now, even though it's poison all the time, but for you it's a direct poison, don't even think about it। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 4 ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਪਿਆਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਟੌਕਸਿਕਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲੇਮ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ? ਹਾਥ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, 8 ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼, ਲੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਕਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਉਹਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ। ਦਈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਥੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਂਕੜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 3 ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯਈਆ ਮੁਕਤਾ ਆਵੇ, ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਐਕਟ ਮੋਸਟਲੀ ਵਾਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਈ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ। ਸਭ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਈ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹੋਏ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ ਛੋਟਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਏ, ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਰ ਦਈ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਿਜਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਸਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡੁਐਲਿਟੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਗਲ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2 ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਕਮ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ। ਇੱਕ ਹੈ
ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ੱਕ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਹਿਸਾ ਆ। ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਹਿਸਾ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਏ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਹਿਸਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਕਥ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾਸ ਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।